شوف كاين 3 شوز لهنا بارطاجي ليكرون كي نحطوا الواحد باش بارطاجي لو فيشي تاعك اللي راح باه هما يشوفوك او ميم طون يشوفوا لو فيشي. لهنا اني محبس لك لاكام باه يسمعوك يشوفوك. دوزيام دي شوز فيريفي لو سون تاعك، شوفي كي تشوفي فيها نيفو يطلع ويا اسكو الميكروفون قاعد يخدم ولا لا. درك تروازيام شوز عندك لي بارتيسيبون. لي بارتيسيبون هذوما لازم يجي اشاك فوا دير الادميتر تو باه يقدروا اوكي. ديجا كاين 51% قداش ساعه درك اعطيني حتى من الفلوس. كي تخليه بس في الميكرو من بعد تقدر تبرطاجي وانا هذه ما عندي. نعم انا ندير بروف ديريكت اللي يدير الثمن جيني كله شكون يعلم تاع هذا البروغرام بريزونت بروبليم دي كومباتيبيليتي. شوف يا حاجة يسوي تحلي الواحد تاعك مينيميزي من بعد ترجعي تاع بارطاجي ليكرون باش يعطيك لا نهار سيليكسيوني نديري بارطاجي درك هكا هما يشوفوك نبارطاجي. درك شوفي لهنا قلت لك لو سون تاعك راهو ماشي دون لو كا يكون ديما فيريفي. درك البارطاج كي بارطاجي باش تبقى لك لي بارتيسيبون تاعك هكا دوكا 50. شوف كي تحبي تبداي هي باسكو هذه فيرسيون ديفالواسيون برك تما عندك لو ماكس 100 بنتيه 100 تما عندي و 99 بارتيسيبون تقدروا ديروا دون لو كان يدخلوا 100 قبلك ولي انت ما يعطيكش لا انك تدخل فهمتي. عندي كي تشوفها 90 95 ديري لهم ادميتر تو وبداي. شوف دون لو كا اول حاجه فيريفي اسكو يسمعوك ولا لا يسمعوك وتسمعي. وعندك هنا دون لو كا ما تحبي لي كونفرساسيون شفتي في البلوس كاينه كونفرسي تدخلي كونفرسي تكتبي معاهم ويكتبوا معاك هما كي تحبي تشوفي لي كونفرساسيون تاعهم تروحي تجيوك لهنا ولا انت شاش نورمال. دوكا نحط جوست ادميتر تو سي بون يولي يسمع. عطيك صح سي بون سي بون تبدا. ابخي كي نحب كي نكملوا كي تكملي هاي اريتي اريتي وتلقاي من تحت بوطون احمر ما ترفع على وهي شوفي او بار ديفو عندك دو 40 جوسكا 45 مينوت من بعد سي بون. شوفي كي تشوفيهم بار اكزومبل وصلوا لك نحسب وصلوا النمبر تاع 90 95 باسكو من بعد كي يزيد يجيو يدخل لك واحد لابينيتر هنا يقول لك فوالا ليست اتونت. نقدر نزيد نكتبها. عطيه زيد يكتب. 500 سي بون هاك نورمالمون كي ما يقعد لي ما لا هذه منا باسكو نزيد نديرو لاكورني على ديكونسيون اخرين والله يا حكيم انا نحسب كل والله انا ما نديرش لي بوست كيما ما في حدا بعدا ما تقدرش تكون هنا في بعضهم تقري هو يقري اسمه بعضهم. ايه انا جو بونسي هكذا كيما الفوق الفوق انا ما حبيتش نديرو الجزائر نديرها سنه دي مصيبه تاخذ 7 دقائق كان تضرب شنو هي كاين بوست بارطاجي على الفيديو تاع الدوسمون فقط لازم نشوفهم كاين بروبليم تكنيك هكا لا راني هنا انا توا تنجير ندور عليك راني هنا معليش خليك تحب نيميرو تليفون سينو عندي لو يكون حاجه قريبه نكون نبداو راني كونتي فهمت فيها شوف راني فهمت الميكرو ولا جا هو اليوم صاير ها هذا الكاميرا هو الكاميرا سي با لا بين معليش ندير بها نعم نحب الناس عندك حكيم النيميرو كي تحط
راني محمد الزقاوي. هيا ربي تبدا برك ها؟ تبدا برك ساعة ونص بال. ليش تبغي أنا نوم؟ لازم تبدا نص. الوقت فيه. يكون بيكون طريق كذا والله. نتذكر قلنا خلاص كنا نقدر نديرها مرة أخرى وحدي. لا كيف يقولوا في دولة. أنا متعود إني أنا المهم شو يقول بقى؟ لا تقرأ من قرأ أخوان ديالك ولا تبين خاطر دكتور بالغا كيجي صوت فيمينان. هي قلت مريض الجريزمون قريت قريت لا فقط كنقول نهار الصوت وشي عليه جوش نوضر سي بون سلام كلش وقال نص ساعة. عندك سي بون قال لي ناتالي ادمت فوتو تاع لي بيرسون هذوما كيما انجليزي او داري بارتاج ديكرون وكلش. هنا عندك هنا لا فيديو لا خلي غير الميكرو. ميكرو
activer. وعندك الصون هنا. Micro, ça y est, je peux commencer. Bonjour, c'est Dr Boudra. Aujourd'hui, on va faire les définitions sémiologiques. Voilà. Surtout, ça concerne les troubles des règles. Donc, on commence par les définitions de la menstruation ou règle. Menstruation ou règle, c'est un saignement de privation dû à la brusque chute du taux sanguin des oestrogènes et de la progestérone, évidemment en fin de cycle. Et pendant la destruction de la muqueuse, toute la zone fonctionnelle est abrasée
et expulsées par petites particules milieu du sang. Donc, les règles, c'est quoi? C'est la couche externe fonctionnelle de l'endomètre en quelque sorte qui desquame, qui chute. Les vaisseaux sont ouverts et il y a du sang mêlé aux cellules. Et c'est ça ce qui compose les règles chez la femme. L'intervalle entre les règles, en moyenne, chez une femme d'âge moyen, et le cycle est de 28 jours, plus ou moins 4 jours. Et la durée du cycle varie d'une femme à une autre. Et chez la même femme, d'un cycle à l'autre. Donc, il y a certaines femmes qui ont des cycles de 28 jours, d'autres qui ont, par exemple, 26 jours, d'autres qui ont 32 jours, 34 jours. Et même chez la femme, le cycle n'est pas régulier. Il peut varier de quelques jours, plus ou moins. La durée des règles, en moyenne, ça dure 4 jours. Premier jour, un léger saignement. Ensuite, ce saignement s'intensifie le deuxième et le troisième jour pour commencer à diminuer le quatrième jour. La perte de sang est règle normale. C'est entre 50 à 150 cc. En gros, 3 à 4 garnitures par jour. Donc, au-delà, par exemple, 400 cc ou 500 cc ou plus, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle des ménorragies. Des ménorragies, c'est un saignement abondant. Et les ménorragies, en général, ça signale en faveur d'un fibrome utérin. D'accord? Excès menstruel, excès des règles abondantes. Donc, ça dépend du cycle et de l'abondance, évidemment. Les règles peuvent survenir dans un délai normal, mais être très importantes. On appelle ça des hyperménorrhées. Hyperménorrhées, donc, un cycle normal, mais très important. Si le saignement n'est pas seulement important, mais prolongé dans le temps, on dit qu'il y a des ménorragies. Ménorragie, cela veut dire non seulement les règles sont abondantes, mais au lieu de durer 4-5 jours, ça peut durer 7 jours, 8 jours, même plus, voire plus. On appelle ça des ménorragies, mais en général, c'est le signe en faveur d'un fibrome utérin. Ensuite, on a l'insuffisance menstruelle. Et ça arrive surtout chez les femmes adipeuses, c'est-à-dire obèses, qui se plaignent, disons, d'une hypoménorrhée, c'est-à-dire les règles ne sont pas abondantes. Bon, on peut avoir des cycles, variations du cycle, on peut avoir un cycle court ou bien un cycle long. On dit qu'un cycle est court si la durée du cycle, c'est-à-dire entre les règles, est inférieure à 25 jours. D'accord? Cycle court, quand la durée est inférieure à 25 jours, on appelle ça une polyménorrhée, c'est-à-dire, par exemple, tous les 20 jours, il y a un saignement polyménorrhée. À l'inverse, on peut avoir un cycle long. Par exemple, un cycle de 35 jours, ce n'est pas normal. Et on considère que ce cycle est trop long. Entre les règles, ça dure 35 jours, 30 jours ou 35 jours, 32 jours, 33 jours, 35 jours, des fois même plus. On appelle ça des spanioménorrhées. Et un cycle trop court ou trop long est souvent en faveur d'un trouble hormonal de l'ovulation. Donc, rien qu'en posant la question sur la durée du saignement des règles ou bien la cyclicité des règles, ça nous donne une idée du fonctionnement des ovaires, puisque tout provient des ovaires, c'est-à-dire le cycle et les règles, c'est la sécrétion hormonale qui provient des ovaires, sécrétion des oestrogènes, première partie du cycle, et ensuite, deuxième partie du cycle, sécrétion oestrogène et progestérone. Et en fin de cycle, il y a une chute des hormones, ce qui provoque les règles. Donc, rien qu'en posant la question aux femmes, aux patientes plutôt, sur la durée des règles et la durée des cycles, on a une idée du bon fonctionnement, du bon ou du non ou du mauvais fonctionnement de l'ovaire. Et tout ça, bien avant de faire des examens complémentaires. Les saignements intermenstruels fonctionnels. On appelle des métrorragies, les saignements irréguliers, métrorragie, donc les saignements irréguliers sans lien apparent avec le cycle.
Les métrorragies, c'est-à-dire c'est des saignements en dehors des règles. Vous avez la femme qui a ses règles au moment habituel. Ensuite, entre les règles, vous avez un saignement. On appelle ça des métrorragies. Il se peut, ça arrive rarement, mais c'est minime, qu'il peut avoir un saignement au milieu du cycle. Au moment de l'ovulation, il y a certaines femmes qui saignent un petit peu. Toutes les femmes saignent un petit peu, mais c'est microscopique. On n'arrive pas à les détecter. Mais certaines retrouvent quelques taches de sang pendant 1 ou 2 jours et, au moment de l'ovulation. Et ceci est dû à une chute brutale du taux d'estrogène au moment de l'ovulation, parce que les estrogènes étaient contenus dans le follicule de De Graaf, qui est plein d'estrogène. Une fois ovulé, donc il y a une chute d'estrogène, ceci provoque un léger saignement au moment de l'ovulation. On peut avoir aussi des saignements prémenstruels qui ne sont pas rares, et ils peuvent durer jusqu'à 1 semaine, et sont dus le plus souvent à un abrasage incomplet de l'endomètre. Donc, abrasage incomplet de l'endomètre, ce qui entraîne un saignement prémenstruel. Comment le traiter? Il faut le traiter par un cycle artificiel. Ensuite, on a l'hémorragie. Ce n'est pas d'hémorragie. Il y a une petite erreur ici. Ce n'est pas d'hémorragie postcotale, c'est des métrorragies. Métrorragie, c'est règle abondante. Mais rectifier, c'est métrorragie postcoïtale. À ce moment-là, si la femme vient consulter pour des métrorragies postcoïtales, il faut penser au cancer du col. Donc, il faut regarder au spéculum le col, faire un frottis et éventuellement une biopsie du col. C'est des métrorragies postcoïtales, pas ménorragie. Ménorragie, c'est des règles abondantes et ça, c'est en faveur d'un fibrome. On peut aussi avoir des métrorragies postménopausiques, pas ménorragie, parce que la femme n'a plus de règles. C'est des saignements après la ménopause. Métrorragie, pas ménorragie. Métrorragie postménopausique, à ce moment-là, il faut penser au cancer de l'utérus, c'est-à-dire le cancer de l'endomètre. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Métrorragie ou saignement postcoïtal, c'est-à-dire après un rapport, il faut penser automatiquement au cancer du col. Métrorragie chez la femme ménopausée, il faut penser directement au cancer du col. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? On continue. Quelques signes. On a les dysménorrhées. Dysménorrhées, c'est des règles douloureuses. Douloureuses, on appelle ça des dysménorrhées. On a les dysménorrhées primaires, c'est-à-dire dès le début des règles, c'est-à-dire après la puberté. Dès la puberté, la patiente a des douleurs au moment des règles. Ça pourrait être d'origine psychique ou bien une malformation utérine. Une hypoplasie utérine, c'est-à-dire un utérus petit, trop petit par rapport à la normale, ça entraîne des dysménorrhées ou bien une rétroversion utérine. Rétroversion, cela veut dire que l'utérus est basculé en arrière. Parce que normalement, l'utérus est légèrement basculé en avant. Légèrement basculé en avant, on appelle ça une antiversion. S'il est dans l'autre sens, vers l'arrière, ça s'appelle une rétroversion. Et à ce moment-là, ça entraîne une dysménorrhée. Pourquoi qu'il y ait dysménorrhée? Puisque l'utérus soit hypoplasique, soit rétrofléchi, le sang a des difficultés à sortir. Et à ce moment-là, c'est les contractions utérines pour pouvoir chasser le sang qui vont donner cette douleur. D'accord? Et en dehors des hypoplasies utérines, d'autres malformations utérines, hypoplasie, ou bien un utérus cloisonné, c'est-à-dire une cloison qui sépare l'utérus en deux, ou bien un utérus bicorne, ou bien carrément deux utérus accolés surtout au fond, avec un seul col, ou des fois il arrive même qu'il y ait deux utérus tout à fait indépendants. Didelphes, on appelle ça un utérus didelphes. Ça, c'était les dysménorrhées primaires. On peut avoir des dysménorrhées secondaires, c'est-à-dire la femme au début, la patiente a des règles tout à fait normales, mais elle va payer un certain temps.
elle commence à avoir des douleurs au moment des règles. On appelle ça des dysménorrhées secondaires. Une des causes, c'est l'endométrite. La femme, elle vient d'avorter ou bien elle vient d'accoucher, elle fait une infection de l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire de l'endomètre, et à ce moment-là, elle va avoir des dysménorrhées secondaires. Mais la plus grande cause de dysménorrhée secondaire, c'est l'endométriose. C'est l'endométriose, c'est la plus grande cause de dysménorrhée secondaire. C'est quoi l'endométriose? C'est un peu, imaginez, je vous ai dit, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre qui est expulsée vers l'extérieur, et les vaisseaux sont ouverts, il y a du sang, plus les cellules de la couche fonctionnelle qui déçoivent pendant les règles. Il arrive qu'une petite partie de l'endomètre, au lieu de sortir par le vagin, elle va dans l'autre sens, et elle migre vers la trompe. Elle migre vers la trompe, ou bien vers l'ovaire à travers la trompe, ou bien vers les intestins à travers la trompe. Elle s'accorde surtout donc au niveau de la trompe, et elle reste vivante. C'est comme une greffe. C'est une greffe, si vous voulez, d'une partie de l'endomètre qui va se greffer au niveau disons, de la trompe, et elle va être cyclique lui aussi. Quand il y a une sécrétion hormonale, il va grossir, et au moment des règles, lui aussi, il saigne. Et ça entraîne chez la femme une dysménorrhée secondaire, et c'est une grande source de stérilité chez la femme. Peut-être jusqu'à des statistiques qui peuvent donner jusqu'à 30% de stérilité tubaire, c'est-à-dire au niveau de la trompe. Donc la trompe devient imperméable, et à ce moment-là, ça pourrait entraîner une endométriose. Autre cause de dysménorrhée, un fibrome utérin peut donner aussi des dysménorrhées. Un polype du corps utérin peut donner des dysménorrhées. Comme on a vu tout à l'heure, la rétroflexion qui peut donner une dysménorrhée soit primaire, soit secondaire, c'est-à-dire l'utérus est basculé vers l'arrière. Le traitement de ces dysménorrhées, c'est tout simplement mettre la femme sous pilule, ce qu'on appelle un inhibiteur de l'ovulation, et ça pourrait, la femme, en général, ça atténue ou bien ça fait disparaître les douleurs de règles, c'est-à-dire ça fait disparaître la dysménorrhée. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme signe? L'absence de règles. La femme n'a pas de règles du tout. C'est-à-dire, à la règle, vous avez deux possibilités. Donc, on a deux possibilités. Aménorrhée primaire, c'est-à-dire que la femme n'a jamais eu ses règles, et on a les aménorrhées secondaires, ça veut dire qu'elle avait ses règles, et à un certain moment, elle a perdu ses règles. On appelle ça une aménorrhée secondaire. Dans les aménorrhées primaires, donc, il y aura un moment où, quand vous ferez le module, vous allez détailler ça. Mais en gros, on a l'insuffisance sérénalienne. La plupart du temps, ça se voit à la naissance, juste à la naissance. Bon, à la naissance, on n'a pas d'aménorrhée, évidemment. Au moment de la puberté, elle n'a pas ses règles, mais il y a un déficit enzymatique à la naissance. C'est la 21 hydroxylase qui est déficiente, ce qui fait qu'il y a orientation de l'hormonogénèse vers une hyperandrogénie, avec diarrhée à la naissance. Hyperandrogénie avec diarrhée, avec diarrhée, ça peut être même mortel à la naissance. D'accord? Et ça peut entraîner des ambiguïtés sexuelles. Bon, ça c'est un peu dans les détails, ambiguïté sexuelle. C'est une hyperandrogénie. La petite fille va avoir des signes de virilisation, c'est-à-dire hypertrophie du clitoris. Donc, ça donne signe de virilisation. Si elle ne décède pas, elle risque d'avoir une aménorrhée primaire. Ça, c'est du détail. Souvenez-vous, aménorrhée primaire, insuffisance urinaire. Ensuite, vous avez le syndrome de Turner. Dans les aménorrhées primaires, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome de Turner? Point de vue chromosomique, c'est du 45X0. 45X0, ça veut dire au lieu d'avoir la femme, au lieu d'avoir un karyotype 45XX, 46 plutôt XX,
23 paires de chromosomes, elle a 45 zéros. En général, c'est des femmes qui ont une aménorrhée primaire. Pourquoi aménorrhée primaire? Parce qu'au moment où on entre à l'utérien, votre connexion Internet est donc 4 minutes. Donc, syndrome d'utérien 45X0, testicule féminisant, c'est-à-dire à la place, c'est une femme, mais à la place des ovaires, il y a des testicules. Ou bien un syndrome de Rokitansky qui est une atrophie du vagin et pas d'utérus. Ensuite, on a les aménorrhées secondaires. Il faut toujours, même s'il s'agit d'une femme célibataire, éliminer une grossesse, même s'il est célibataire. Ensuite, dans les aménorrhées secondaires, synéchie utérine, accolement de l'utérus après un curetage par exemple aspiratif, ou bien un syndrome de chien, c'est-à-dire la femme elle a saigné après un accouchement, elle a tellement saigné après un accouchement qu'il y a une atteinte au niveau de l'hypophyse, ça entraîne un syndrome de chien. Vous pouvez avoir une tuberculose génitale, donc une synéchie due à tuberculose, un excès de prolactine, on appelle ça une hyperprolactinémie fonctionnelle, ou bien un adénome hypophysaire, ça entraîne une aménorrhée secondaire. Ça pourrait être aussi une aménorrhée psychogène. Un choc affectif, c'est-à-dire perte d'un parent cher, par exemple, ça entraîne une aménorrhée chez la femme, surtout la jeune fille. Ou bien aménorrhée secondaire due à un régime amaigrissant. Des jeunes filles qui font tellement, elles font le régime et elles diminuent le poids. En diminuant le poids, à ce moment-là, elles font des aménorrhées secondaires. D'accord? Quelques définitions rapides. Puberté, c'est la phase de développement de l'individu depuis l'apparition des premiers caractères sexuels secondaires jusqu'à l'aptitude à procréer. Donc, puberté, apparition des caractères sexuels secondaires jusqu'à avoir des règles et l'aptitude à procréer, c'est-à-dire avoir des grossesses. La TLH, c'est le développement progressif des glandes mammaires. On appelle ça une TLH. Pubarche, c'est-à-dire l'apparition des poils pubiens et axillaires. Pubarche, donc apparition des poils pubiens et axillaires. Ménarche, c'est l'apparition des premières règles. Les premières règles, on appelle ça ménage. En général, entre 12 et 14 ans chez la petite fille. Ménopause, évidemment, c'est quoi? C'est la disparition définitive des règles entre 45 et 50 ans. Ménopause. Il n'y a plus de règles à la ménopause. En tout cas, définition, 10 par une, ça veut dire des rapports sexuels douloureux, dû à une infection, une endométrite, une vaginite. Les leucorrhées, c'est quoi? C'est des pertes vaginales pathologiques, à ne pas confondre avec la glaire cervicale, qui est un liquide qui vient au milieu du cycle. Lui, ce n'est pas une infection, la glaire cervicale. Elle doit être claire, translucide et filante. Et c'est grâce à la glaire cervicale que les spermatozoïdes peuvent monter au niveau de l'utérus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais des questions. Le collet. Zit. Bon, je réponds. Le collet, c'est des pertes par le vagin liquidiennes qui sont dues à une infection. Ça pourrait être du trichomonas, ça peut être